Hello, my dear young learners, my dear children. How are you? For a long time, we are away from school. We are out of school. Please, we are passing a very typical day. We are passing a very typical days and we are in danger. The whole world is also in danger for coronavirus. So, keep yourself safe. Stay at home and obey your superiors, obey your parents. My young learners, for a long time, though we are out of school, but our lesson cannot stop. Our lesson cannot be stopped. So, we should proceed and we should go with our lessons. Very young learners, keep in mind just three things. What is the first thing? First thing is number one, stay at home. It is first thing. Number two, be safe. And number three, obey your parents. Okay? Hello, my dear young learners. Please think that as we are passing through a dangerous time, so we should bear in mind the three things. Number one, stay at home. Number two, be safe. And number three, obey your parents. Number one, number two, and number three. When we think that what is the first advice? Stay at home. Number one, and it is our first advice. It is second advice. Number two, be safe. And it is second advice. And number three, what is the number three advice? Obey your parents. It is third advice. Yes, you are absolutely right. We are learning about cardinal and ordinal number. First, please look at me. Number one, first. Number two advice, that is second advice. Number three, and it is third advice. So it is a number and it is an order. It's a number and it's an order. It's a number, it's an order. It's a number and it's an order. In the previous class of this class, Unit 10, who is first? Our dear sirs and madams took these classes respectively and you learned about ordinal and cardinal number. And you are right. We are learning about cardinal and ordinal number, more and more about it. Please, my dear students, we just please look after me and look over your book and put your fingers on the numbers. Tanya, how many people are in the race? There is no number here. Number. Farhan, I think there are 8 girls. There are 8 people. 3 girls and 5 boys. There are 3 numbers here. 8 people, 3 girls and 5 boys. Then Tanya, really, who is first?
there is no number here. Farhan, it's Fazl. He has got a blue shirt. He's very first. Tamanna is second. There is also a number, second. But it is not number, but name of a number. She is very first too. Tanya, who is third? There is also a number, a sequence of number, third. Farhan, I think Shamir is third. There is also a number, a sequence of number, third. His shirt is red, but I can't see the others. They are far behind. My dear students, when we read these topics, read this passage, we have some numbers and some sequences of number. There are some numbers and there are some sequence of number. What is sequence? Sequence means order. First thing that it's my belly, then my shoulder, then my ear, then my head. Just when we look my body, we look at my body. First is my belly. It is number 1. It is number 2. It is number 3 and it is number 4. It is the number, numerical number. সংখ্যাগত নাম্বার, অঙ্কগত সংখ্যা। অঙ্কগত সংখ্যাকে আমরা এখানে বলবো কার্ডিনাল নাম্বার। দ্যাট ইজ নাম্বার 1। এক নম্বর হলো আমার পেট, দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আমার কাঁধ, তৃতীয় নম্বর হচ্ছে আমার কান এবং চতুর্থ নম্বর হচ্ছে আমার মাথা। যদি আমি এক নাম্বার বলি এইটা হলো কার্ডিনাল নাম্বার। আর যদি এটাকে বলি যে প্রথম কোনটা, ফার্স্ট কোনটা, তখন এটা হলো পেট। 1 এবং ফার্স্ট, এই 1টা হলো কার্ডিনাল এবং যখন ওকে সিকোয়েন্সে বলবো মানে পর পর আসবে এটাকে আমরা বলি অর্ডিনাল নাম্বার। 1 belly and first is also belly. What is the second? Shoulder. It is 2, number 2. and যখন আমি এটাকে বলবো যে তুমি এটাকে অর্ডারই বলো বা সিকোয়েন্সে বলো তাহলে এটা হবে দ্বিতীয় নাম্বার অর্থাৎ সেকেন্ড। and third, number 3, my ear. This is number 3 and third. and at last এটা হচ্ছে আমার মাথা হলো নাম্বার 4-এ আছে, it is fourth. এই যে সংখ্যাগুলো আমরা যখন বলি তখন আমরা সংখ্যাগুলোকে মূলত দুটো উপায় শিখতে পারি। একটি হলো অঙ্কগত আর একটা হলো অবস্থানগত। যখন আমি অঙ্কগত বলি এটাকে বলে কার্ডিনাল নাম্বার, আর যদি আমি একে বলি অবস্থানগত এটাকে বলে অর্ডিনাল নাম্বার। যে অর্ডিনাল নাম্বার আমরা এটাকে বলতে পারি। তো আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, প্লিজ লুক অ্যাট মি অ্যান্ড লিসেন টু মি। What is ordinal number and what is cardinal number? And it's our main point today. Language focus. Before this class, our sirs and madams took 2 classes respectively, day by day. They taught you about cardinal and ordinal number. Really? You just read out the passage. Madam and sirs also read out the passage. And you found out some numbers here. Some numbers here were cardinal and some numbers were ordinal. And clearly, কিছুক্ষণ পূর্বে আমি তোমাদেরকে অর্ডিনাল এবং কার্ডিনাল নাম্বার সম্পর্কে শিখিয়েছি। আর একবার যদি আমরা একটু মনে করি, সেটা হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে নিউমেরিক্যাল নাম্বার, নাম্বারের নাম্বার, অঙ্কগত নাম্বার বা সংখ্যাগত নাম্বার। তো সংখ্যাগত নাম্বারকে যখন আমি উল্লেখ করি তখন এটাকে বলে কার্ডিনাল নাম্বার, মানে কার্ড। আর যখন আমি এটাকে অর্ডারে নিয়ে আসি তার মানে অবস্থানগত বা সিকোয়েন্সগত, তখন আমরা এটাকে বলি অর্ডিনাল নাম্বার। তো প্রিয় বন্ধুরা, আমরা একটি কাজ করি, আমরা একটা ছবি দেখি। এই ছবিতে কতগুলো সিঁড়ি আছে, এই সিঁড়িটা তোমরা দেখবা এবং এই সিঁড়ি পরে একটু কথা বলবো। এই সিঁড়িটা আমি তোমার সামনে দেখাচ্ছি। এই দেখো, এখানে কতগুলো ছবি আছে এবং এই সিঁড়িতে 10টি ধাপ আছে। এই নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, এইভাবে নাম্বার 4, নাম্বার 5, নাম্বার 6, এইভাবে কতগুলো ধাপ আছে। এই প্রত্যেকটা সিঁড়ির উপরে এক একটা দ্রব্য আছে, এক একটা বিষয় আছে।
এখানে অনেকগুলো ছবি আছে, 10টা ছবি আছে, 10টা সিঁড়িতে, 10টা ধাপে। There are 10 stairs in the picture and there are 10 pictures also on the stairs. আমরা এই ছবিটাকে একটু খেয়াল করব। Just clearly look at the picture and think yourselves. My dear students, okay, very good. Yes. Can you see the picture? Okay. There are 10 stairs here. এখানে 10টি সিঁড়ি আছে। 10টি সিঁড়িতে 10টি দ্রব্য সামগ্রী আছে। এই 10টি দ্রব্য সামগ্রী বা 10টি বিষয় আছে। এই ছবিগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা একটু খেয়াল করো। এই প্রথম 1 নাম্বার একটি গরু আছে, কাউ। দ্বিতীয়টিতে একটি হাতি আছে, এলিফ্যান্ট। তৃতীয়টিতে একটি পাখি আছে। চতুর্থতে একটি কিছু মেঘ দেখা যাচ্ছে। পঞ্চমটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি। ষষ্ঠটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাহাড়। সপ্তমে দেখতে পাচ্ছি আমরা ট্রি। অষ্টমে দেখতে পাচ্ছি আমরা সূর্য, সান। নবমে দেখতে পাচ্ছি আমরা চাঁদ, মুন। এবং আমরা দশম আমরা দেখতে পাচ্ছি তারকা, স্টার। সো এখানে আমার এখানে 10টি বিষয় আছে, 10টি বিষয়ের ছবি এখানে আছে এবং 10টি ধাপে, 10টি সিঁড়িতে আমি 10টি ছবি তোমাদের জন্য উপস্থাপন করেছি। আমি একটু খেয়াল করে দেখি। আমরা প্রথম যে 1 নম্বরে কি দেখতে পাচ্ছি? দ্য কাউ। নাম্বার 2 স্টেয়ার, there is an elephant. Number 3, there is a bird. Number 4, there is some cloud. Number 5, rain. Number 6, hill. Number 7, tree. Number 8, sun. Number 9, moon. And number 10, star. এখন আমি তোমাদের প্রশ্ন করি যে 6 নাম্বার সিঁড়িতে কি আছে? তাহলে তোমরা কি বলবা? এখানে একটি পাহাড় আছে, দেয়ার ইজ আ হিল। 6 নাম্বার সিঁড়ি। যদি তোমাদেরকে বলি 10 নাম্বার সিঁড়িতে কি আছে, তুমি বলবা দেয়ার ইজ আ স্টার। যদি এবার আমরা বলি 1 নাম্বার সিঁড়িতে কি আছে, তুমি বলবা দেয়ার ইজ এ কাউ। একইভাবে আমরা 10টা সিঁড়িকে আমরা একটু খেয়াল করি। সিঁড়ি হলো আমাদের কয়টা? 10টা সিঁড়ি। তো আমরা 10টা সিঁড়িতে নাম্বার 1, 1 নাম্বার সিঁড়িতে আমাদের কি আছে? 1 নাম্বার সিঁড়ি আমার কি আছে? কাউ আছে। 2 নাম্বার সিঁড়িতে বলতো কি আছে? এলিফ্যান্ট। এলিফ্যান্ট। 3 নাম্বার সিঁড়িতে কি আছে? বার্ড। 4 নম্বর সিঁড়িতে কি আছে? 4 নম্বর সিঁড়িতে আছে তোমার মেঘ, ক্লাউড। 5 নম্বর সিঁড়িতে কি আছে? রেইন, বৃষ্টি। 6 নম্বর সিঁড়িতে কি আছে? 6 নম্বর সিঁড়িতে আছে তোমার হিল। 7 নম্বর সিঁড়িতে কি আছে? ট্রি। 8 নম্বর সিঁড়িতে কি আছে? সান। 9 নম্বর সিঁড়িতে কি আছে? মুন। এবং 10 নম্বর সিঁড়িতে কি আছে? 10 নম্বর সিঁড়িতে আছে আমাদের স্টার। Hello, my dear young learners. These are the number of the stair, and these are the things are on the stair. Number 1 stair, cow. Number 2 stair, elephant. Number 3, bird. Now, take your exercise book. All take exercise book and just read out the number. Number 1, cow. Number 2, elephant. Number 3, bird. Number 4, cloud. Number 4,
5 rain, number 6 hill, number 7 tree, number 8 sun, number 9 moon, number 10 star. These are the number. These numbers are called cardinal number. Number 1. Just take exercise book and write down the names of the number. Just 1. Now sweep out or cross these things. এই যে শব্দটা এখানে আছে, এই শব্দটা তুমি গোল দিয়ে এভাবে আটকে দাও, দিয়ে এখানে লেখো 1। এভাবে দাগ দাও, দাগ দিয়ে এখানে লেখো 1, ONE। একইভাবে এটাকে লেখো, কি লিখতে হবে 2। এটা গোল দাও, কেটে এটাকে লেখো TWO। একইভাবে এই পরপর লিখতে হবে। তাহলে আমি কি লিখবো, এটাকে আমরা গোল দিব, এটাকে আমরা সার্কেল করে দিব এবং এখানে লিখব THREE। একইভাবে এটাকে লিখবো আমরা, এটা সার্কেল করো এবং লেখো 4, এবং এটাকে লিখবো আমরা, সার্কেল করো 5, এটাকে আমরা লিখবো 6, এটাকে লিখবো 7। একইভাবে গোল করে এটাকে EIGHT 8, এটাকে আমরা কেটে দিই, গোল করে দিই 9, এটাকে আমরা গোল করে দিই 10। তো আমরা প্রতিটি স্টেয়ারের সঙ্গে যে দ্রব্য সামগ্রী যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো আমরা গোল করে কেটে ক্রস করে কেটে দিয়ে আমরা কি করব, আমরা এটাকে আমরা কি করলাম, আমরা ক্রস করে দিলাম। ক্রস করে দিয়ে ওর সঙ্গে যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটা আমরা লিখলাম। তাহলে আমরা কি লিখলাম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এই যে সংখ্যাগুলো, that are the numbers, that is cardinal numbers। এবার আমরা বিগত যে দুটো ক্লাস করেছি, এই দুটো ক্লাস সম্পর্কে একটু মনে করি। আমরা এখানে পড়েছিলাম, তোমাদের মনে আছে যে তানিয়া প্রশ্ন করেছিল ফারহানের কাছে যে এইখানে ফার্স্ট কে, হুইজ ফার্স্ট। এখানে ফারহান বলেছিল ইট ইজ ফজল, হি হ্যাজ গট এ ব্লু শার্ট, হি ইজ ভেরি ফাস্ট, সে খুব দ্রুত ছিল। তামান্না ইজ সেকেন্ড, আর তামান্না ছিল সেকেন্ড। তোমার মনে আছে এখানে 5 জন, এখানে দৌড়াচ্ছিল 8 জন, 8 জনের মধ্যে 3 জন ছিল মেয়ে, 5 জন ছিল ছেলে। তো তানিয়া বলেছিল তাহলে ফার্স্ট কে হয়েছে, তো বলছিল যে ফার্স্ট হয়েছে ফারহান। ফারহান বলছে ফার্স্ট হয়েছে ফজল। তার মানে আমরা যদি একটা রেস কল্পনা করি, এই রেস যদি কল্পনা করি, এই রেসটা হচ্ছে এই যে বাচ্চাগুলো দৌড়াচ্ছে, এই বাচ্চাগুলো দৌড়াচ্ছে, তাহলে এই হচ্ছে হলো ফার্স্ট, মানে প্রথম 1 নাম্বার বাচ্চা। এ হচ্ছে 2 নাম্বার দৌড়ায়, এ হলো 3 নাম্বার। এই 1 নাম্বার যে আছে তাকে আমরা কার্ডিনালি বলি 1, নাম্বার 1। যদি আমরা অর্ডারই বলি তখন থেকে বলবো ফার্স্ট বয়, আর এটা হলো সেকেন্ড, এটা হলো থার্ড। তো আমরা এই যে সংখ্যাগুলো আমরা লিখেছি এটা ছিল কার্ডিনাল নাম্বার। এখন এই কার্ডিনাল নাম্বারকে আমরা অর্ডিনাল নাম্বারে রূপান্তর করব, মানে সিকোয়েন্সের দিক দিয়ে, অর্ডারের দিক দিয়ে। আমরা এর পরবর্তী যে কাজটা করতেছি একটু খেয়াল করে দেখো। আমাদের ক্লাস যখন হয়েছে তখন তোমাদের স্যার বা ম্যাডামরা বলেছিল যে এখানে একটি সংখ্যা এবং একটি সংখ্যার অবস্থান বা এটাকে সিকোয়েন্স বলা হয়েছিল। ফারহান বলেছিল যে ফজল ফার্স্ট হয়েছে। এইবার তানিয়া প্রশ্ন করেছিল থার্ড হয়েছে কে, ফারহান বলছে থার্ড হয়েছে সমীর। তাহলে এটা কে বলো তো, আমাদের পড়া অনুযায়ী এই যে ছেলেটা এ হচ্ছে হলো ফজল, এ হলো ফজল, FAZLE ফজল। আর যে সেকেন্ড কে হয়েছে তামান্না, এ হলো তামান্না। আমি এটি চুল লম্বা করে দিই, হলো তামান্না, TAMANNA তামান্না। আর এ বলতো কি হয়েছিল, এ হয়েছিল থার্ড, মানে সমীর, SAMIR। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সংখ্যাকে আমরা দুইভাবে বলছি। এই যে দৌড়টা হচ্ছিল হুইজ ফার্স্ট, এখানে প্রথম হয়েছিল ফজল, এ হলো নাম্বার 1। নাম্বার 1 এটা হচ্ছে কার্ডিনাল এবং ফার্স্ট হয়েছে কে ফজল। মানে 1 এবং
ফার্স্টের ভিতরে কোনো পার্থক্য নেই, শুধুমাত্র অবস্থানগত পার্থক্য। নাম্বার 1 অ্যান্ড ফার্স্ট, নাম্বার 2 অ্যান্ড সেকেন্ড। নাম্বার 2 কি হয়েছিল? তামান্না। তামান্নাকে সেকেন্ড বলা হয়। ইট ইজ অর্ডিনাল নাম্বার। যখন আমি সংখ্যাকে নিউমেরিক্যাল সংখ্যায় প্রকাশ করব, যখন 1 2 3 4 5 6 এরকম বলতে থাকবো, পরপর কর্মবাচক বলতে থাকবো, এগুলোকে আমরা 1 2 3 4 এরকম বলবো, এটাকে বলে সংখ্যাগত বা কার্ডিনাল নাম্বার। আর যদি আমরা কি অবস্থান বলি, ফার্স্টকে, সেকেন্ডকে, থার্ডকে, তো এইগুলোকে বলে অর্ডিনাল নাম্বার। তো এই যে দৌড়টা তোমাদের স্যার এবং ম্যাডাম দুটো ক্লাস নিয়ে শিখিয়েছেন, তার মধ্যে এই বিষয়গুলো ছিল। একটি ছিল সংখ্যাগত আর একটি ছিল অবস্থানগত। তো আমরা যে কাজটা করছিলাম, তো আমরা ছবি আঁকলাম ফজল, তামান্না এবং সমীরের দৌড়ের যে কাহিনী দেখলাম। দৌড়ের কাহিনীর মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে ফজল, সেকেন্ড তামান্না এবং থার্ড হয়েছে সমীর। এই তিনজনকে দিয়ে আমরা এবার 10 জনের কাজটা শিখব। তো আমরা কাজটা করেছিলাম, এখানে 1 নম্বরে কে ছিল? গরু ছিল, একটা কাউ ছিল। এই কাউ নাম্বার 1, এটা হচ্ছে আমাদের কার্ডিনাল নাম্বার। এখন এই প্রত্যেকটা নাম্বারকে আমরা অর্ডারে রূপান্তর করব। এইবার আমাদের কাজটা হচ্ছে এই যে 1টা আছে, এই 1টাকে আমরা কি বলি? কার্ডিনাল নাম্বার বলি। তাহলে আমরা অর্ডারে বলি, তাহলে কি বলতে পারি? ফার্স্ট 1st, 1st ফার্স্ট। এবার পরেরটা দেখো, 2 নম্বরে কি আছে? সেকেন্ড। এই যে 2, এটাকে আমরা বলবো সেকেন্ড। যার রোল নাম্বার 2 ক্লাসে, তোমরা কি বলো? সেকেন্ড বয় বলি। এটাকে বলি আমরা 2ND। বানানটা তোমরা বই থেকে আবার শিখবা, SECOND। এখানে বই থেকে তোমরা দেখবা, এবার সংক্ষেপে আমি তোমাদের লেখাটা শিখাচ্ছি। থার্ডে আমরা কি লিখবো? 3কে আমরা কি লিখবো? থার্ড, THIRD, থার্ড। এইবার 4 নম্বরে কি ছিল আমাদের? 4 নম্বরে এটা আমার ছিল হচ্ছে একটা মেঘ ছিল, তো আমরা এটাকে লিখবো 4। এবং এই 4 এর পরে শুধুমাত্র TH দিবা, এরপর TH। তুমি যদি 4 এর পরে TH দাও, তাহলে এটা আবার অর্ডিনাল হয়ে গেল। 5, এটা হলো কার্ডিনাল নাম্বার। এ কিন্তু অর্ডিনাল করো। 5th, FIFTH, ফিফথ। একইভাবে 6, এরপরে TH দাও, 6th। একইভাবে 7, এরপরে দাও TH। একইভাবে 8, এরপর দিবা এই TH। টি তো আছে, শুধুমাত্র H দিবা। শুধুমাত্র 9 এর জন্য একটি পরিবর্তন আছে, এটাকে বলে লিঙ্ক। এই ইটা কাটা যাবে, এই ইটা বাদ দিয়ে এখানে TH দিবা। আমরা প্রত্যেকটা সংখ্যায় ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ সবগুলো আমরা শিখেছি TH দিয়ে, কখনো ND, কখনো ST আমরা দিয়েছি। শুধুমাত্র 9 এর ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে, এইটা থাকবে না, এটা হবে লিঙ্ক। এবং এরপরে হবে 10 এর পর হবে TH, 10th। তো আমরা লেখা শিখে ফেললাম একটি কার্ডিনাল নাম্বারকে কি করে অর্ডিনাল নাম্বারে রূপান্তর করতে হয়। তাহলে আমরা কি লিখলাম? 1 ফার্স্ট, 2 সেকেন্ড, 3 থার্ড, 4 ফোর্থ, 5 ফিফথ, 6 সিক্সথ, 7 সেভেন্থ, 8 এইট, 9 ninth, 10 and 10th। এখন আমরা যতগুলো সংখ্যা আমরা পাবো আমাদের চোখের সামনে, ধরো 21, তাহলে বলতে হবে 21 বলবো, আমরা বলবো 21st। আমরা যদি 22 বলি, তাহলে কি হবে? 22nd। ওই সেকেন্ড হলে ND দিতে হবে। একইভাবে আমরা বলি 42, তাহলে 42nd। আমরা বলি 51, তাহলে কি লাগবো? 51, তাহলে 51st। যদি আমরা বলি 81, তাহলে 81 না লিখে বলবো, যদি আমরা কি ক্রমবর্তী সংখ্যায় বলি, তাহলে বলি 81st। যদি 82 পরে আমরা বলি, তাহলে 82nd, 83rd। একইভাবে আমরা যদি এই 10টা সংখ্যা কার্ডিনালকে আমরা অর্ডিনাল রূপান্তর করতে পারি, পৃথিবীর যত সংখ্যা আছে তুই প্রত্যেকটা সংখ্যাকে এভাবে লিখতে পারবা। তো ধন্যবাদ আমার প্রিয় বন্ধুরা। প্লিজ, দিস ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস টাইম উই আর পাসিং থ্রু। Keep yourself safe and keep your environment safe. Be safe, obey your parents and stay at home. Thank you. আবার আরেকদিন দেখা হবে। ধন্যবাদ।